करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म अनंत कोटि कृतज्ञतापूर्ण प्रणाम। आज शुभ संध्यार श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करथिबा एवं अंशग्रहण करथिबा समस्त मातृ अभिप्सु अपा भाई को अंतरर प्रणाम। शुभ संध्या। वंदे मातरम। और श्री माई मां आशीर्वाद प्रार्थना करुछि। आमे माने पढ़ुचे लेटर संयोग वॉल्यूम 1 विषयटी रही रीजन साइंस एंड योग। भारी इंटरेस्टिंग कथा गुड़े ए भितर आमे जानिबा को पाउचे। प्रभुंकर सुंदर चिट्ठी गुड़ी करू साधक मानकर अनेक जिज्ञासा एठी उत्तर पाइछंती, जहा कि आम मानक पई पथ प्रदर्शक भावरे जीवन तमाम आमको मार्गदर्शन करते। से क्रम रे आज आ गोटे चिट्ठी पढ़िबा। आम गत थर जे विषयटी पढ़ुथिले बहुत सुंदर विषयटी थिला जे कि भली जोग शक्ति क्रिया करे, जोग शक्तिर क्रिया कि भली हेथाय एवं केतेक भक्त साधक मान क्षेत्र रे से जो स्पिरिचुअल फोर्स जोग शक्ति आध्यात्मिक शक्ति किभली क्रिया करिथाय एवं तार केते प्रकार स्वरूप हे पारे ताहा आमे बुझिबार प्रयास करथिले। प्रभु ताहाको मध्य सुंदर भावरे हमको बुझेछन्ते। तेबे सेही क्रम रे आज से जोग शक्ति उपरे ही से आध्यात्मिक शक्ति उपरे ही जहाको कि मन बुझी पारेनी, भावे जे जोग शक्ति ही किछि नाही एवं सब किछि ऊपर ठाउरिया भावरे देखि एहाको अस्वीकार करिबा से ताहा केते सूक्ष्मतर भावरे अंतर्गत भावरे घटु थाए से कथा तार बुझिबार सीमा अतीत हो जाए। से क्रम रे आज आ गोटे चिट्ठी। The invisible force producing tangible results both inward and outward is the whole meaning of the yogic consciousness. यौगिक चेतनार अर्थ होछि एहा जे जो जोग शक्ति फोर्स एटी कैपिटल लिखुछन्ते से आध्यात्मिक शक्ति जोग शक्ति दिव्य शक्ति रो कथा कहउछन्ते जे कि आम मध्य रे अनेक किछि स्पर्शनीय भारी मूर्त परिणाम गुड़ी आम सम्मुख रे आनी रखे। अर्थात जो परिणाम गुड़ी को आम देखि परिबा जानि परिबा तार रूप को चिन्हि परिबा एभली परिणाम एमिति फल आम पाखरे आनिकी रखे जोगुड़ा के अंतर्गत भावरे भी ही थाए बाह्य भावरे मध्य केतेक घटना आमे देखि परिबा। जेमति गत थर आमे साधक मानकर जीवन को नेकरी बुझिबार प्रयास करुथिले एवं एही पौराणिक क्षेत्र रे एवं अनेक पुरातन साधक मानकर मध्य अनुभूति भितर भी जानिया पय चेष्टा करथिले। तेबे सेमिति किछि बाह्य भावरे एवं अंतर्गत भावरे अनेक परिणाम जोगुडी को आमे मुक्त भावरे जानि परिबा, पूरा जीवंत भावरे सम्मुखरे अनुभव भी करि परिबा, अंतर्गत भावरे मध्य ता होतो। एहा ही होछि यौगिक चेतना। एमिति एक चेतना रे जणे जेतेबेले रहे से जोग शक्तिर क्रिया को अंतर्गत भावरे एवं बाह्य भावरे उभय दिगरे से जानि पारे, अनुभव करि पारिबो, बुझी पारिबो सेतेबेले एवं से तार परिणति को पूरा पूरी ता जीवन रे मुक्त होथिबार उपलब्धि मध्य करिबो। तेबे your question about yoga bringing merely a feeling of power without any result was really very strange. तांका चिट्ठी रे से प्रश्न टी पचार चंती जे मु जोग शक्ति रो पावर एठी कैपिटल पी लिखुछंती तेणु जोग शक्ति रो अनुभव करूछि किंतु तार कोनोसी परिणति तार कोनोसी परिणाम बा फलाफल
ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି। ଏଇ କଥା ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ, ତୁମର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ଯୋଗ ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ପରିଣାମ ଜାଣିପାରୁନ, ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଜେନେରାଲି ଏମିତି ହୁଏ ନା। ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ହଉ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ହଉ, ତାର ପରିଣାମ ତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ଭଳି, ବାହାରକୁ ଦେଖାଗଲା ଭଳି ହିଁ ସେ ଗୋଟେ ପରିଣାମ ଆଣେ। Who would be satisfied with such a meaningless hallucination and call it power? ଏଠି ବି ପାୱାର କ୍ୟାପିଟାଲ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ ଆକୁ କହିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବୋଲି? ୟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅର୍ଥହୀନ ମତିଭ୍ରମ ଅବସ୍ଥା ବା ଯେମିତି କିଛି ବୁଝି ନହେଲା ଭଳି ଗୋଟେ ହାଲୁସିନେସନ, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାଟାକୁ କିଏ କହିବ ୟାକୁ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବୋଲି? ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ହୁଏ ନା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି if we had not had thousands of experiences showing that the power within could alter the mind, develop its powers, add new ones, bring in new ranges of knowledge, master the vital movements, change the character, influence men and things, control the conditions and functionings of the body, work as a concrete dynamic force on other forces, modify events, etc., etc. We would not speak of it as we do. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇନଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉଗୁଡାକ କି ସେଇ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ସେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁନଥାନ୍ତୁ। ଯଥା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କଣ? ଅଲ୍ଟର ଦ ମାଇଣ୍ଡ, ମନର ରୂପାନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମନର ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ଡେଭଲପ ଇଟ୍ସ ପାୱାର, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନୂତନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୁଡିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ନ୍ୟୁ ରେଞ୍ଜେସ୍ ଅଫ ନଲେଜ, ଜ୍ଞାନର ନୂତନ ପରିସର ଗୁଡିକ ଯଦି ବିକଶିତ ନ ହଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଦାପି ଏହା ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏମିତି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭୂତି ସବୁ ହେଇଛି। ପୁଣି ମାଷ୍ଟର ଦ ଭାଇଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଣର ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି। ଚେଞ୍ଜ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ରୂପାନ୍ତର କରେ। ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗସ୍, ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତୁ ସକଳକୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କେତେ ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ମଣିଷଟିର। ଦେଖୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତି, ଗୋଟେ ଅତି ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ ବି ଯଦି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେ ଯୋଗ ର ସମସ୍ତ ସାଧନା ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ସମର୍ପଣ କରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତା ମନର ଗତିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ତାର ଜ୍ଞାନର ପରିସର ଭିତରେ, ତାର ପ୍ରାଣିକ ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ଭିତରେ ତାହାର କ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଏ। କେତେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଅନ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ସାଧକ। ଅନେକ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଯାଏ, ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନିଂସ ଅଫ ଦ ବଡି, କେବଳ ମନ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଶରୀର, କିଭଳି ଜଡତା, କିଭଳି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା, କିଭଳି ତାର ତାମସିକତା, ଏ ସବୁକୁ ଧରି ସେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ବି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅନେକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକ ସମ୍ଭବ କରେ। ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ବାସ୍ତବ କ୍ରିୟାଶୀଳ ମହାଶକ୍ତି ରୂପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରିୟା କରେ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ଉପରେ କ୍ରିୟା କରେ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଉପରେ କ୍ରିୟା କରେ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଉପରେ କ୍ରିୟା କରେ,
प्रत्येकटी शक्ति उपरे से क्रिया करने को लगे एवं सबु गुडी को किछि 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 संशोधन करे परिवर्तित करे एभली तार क्रिया हुए जदि एभली सहस्र सहस्र क्रिया आमे ता भितर न देखु थांतु प्रभु कहउचंती केबे भी आमे एई विषय रे एभली कहंतु नाही जेमिति एबे कहउछ यार ऊपर केते गुरुत्व दैछंती प्रभु आध्यात्मिक शक्ति आ योग शक्ति रही एवं तार अस्तित्व कि भली आम जीवन रे प्रत्येक समय रे आमे अंतर भितरे बाहरे सबुठी अनुभव करि परथवा आम चेतना मध्य रे किभली क्रिया करूची योग शक्ति केते केते कथा जे परिवर्तित हेलानी moreover it is not only in its results but in its movements that the force is tangible and concrete सर्वोपरि के कथा कहउछन्ति प्रभु केवल जे तार फलाफल रो कथा एठी कहा जाउची ताहा नुहे तार गतिवृत्ति सबरो कथा मध्य हमकु ध्यान रखिबा को पड़े सेई योग शक्ति सब क्षेत्र रे सेई भली मूर्त एवं वास्तव तार वास्तवता को कोनोसी समय रे नास्ति करा जाय न पारे एते परिमाण रे प्रभुता को गुरुत्व दे कहउछन्ति when I speak of feeling force or power force capital F power भी capital P I do not mean simply having a vague sense of it जेतेबेले मु कहे प्रभु कहउछन्ति जेतेबेले मु कहे मु सेई योग शक्ति एवं आध्यात्मिक शक्ति रो अनुभव करूची उपलब्धि करूची सेतेबेले मु एई अर्थ रे कहेनी जे गोटे अस्पष्ट भाव नहीं कि एक कथा को मु प्रकाश करेनी ता विषय हजार हजार उपलब्धि एवं अनेक अनुभूति नहीं से कथा को कहे केमिति कहे बट फीलिंग इट कॉन्क्रीटली एंड कॉन्सिक्वेंटली बीइंग एबल टू डायरेक्ट इट मैनिपुलेट इट वॉच इट्स मूवमेंट बी कॉन्शियस ऑफ इट्स मास एंड इंटेंसिटी and in the same way of that of the other perhaps opposing forces all these things are possible and usual by the development of yoga जेतेबेले योगर कथा कहा जाए योग शक्ति रो कथा कहा जाए प्रभु कहउछन मु केवल एटा गोटे अस्पष्टतार सहित कहूनी किंतु मु अनुभव करे ताको वास्तव भावरे एवं कॉन्सिक्वेंटली जेमते तार फलदायी स्वरूप रे मध्य मु ताको अनुभव करे तार परिणाम गत स्वरूप मध्य मु अनुभव करिछि एवं ताको से की भली भाबरे मु ताको डायरेक्ट करूथिली की भली भाबरे मु ताको चालित करूथिली कि से शक्ति को की भली भाबरे कमांड विथ अथॉरिटी डायरेक्ट होची कोन कमांड विथ अथॉरिटी अर्थात गोटे अधिकार सत्व नेकरी ताकू आदेश दउथिले चालित भी करि परथिले एभली करि परथिले मैनिपुलेट करि परथिले ताको ता भितरे अदल बदल एपट सेपट ता भितरे किछि चालना भिन्न प्रकार मध्य करि परथिले तार समस्त गतिधारा को मु लक्ष्य करि परथिले एवं तार तीव्रता को मु सचेतन रही उपलब्धि करुथिली एवं केवल योग शक्ति के नुहे से समान उपाय रे जो बोधवे प्रभु एठी कहउछन्ति परहैप्स अपोजिंग फोर्सेस दैट ऑफ द अदर अन्य शक्ति अर्थात एई योग शक्ति रो विपरीत शक्ति गुडी को जोगुडा तार विरोधी
ସେଇଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଏଇଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିପାରୁଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଚାଳନା କରୁଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦେଶ ଦଉଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଦଳ ବଦଳ ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରୁଥିଲି। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚାଳିତ କରିପାରୁଥିଲି। ତା ଗତିବୃତ୍ତି ଉପରେ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନଜର ରଖିପାରୁଥିଲି। ଏଇ ସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଯୋଗର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ, ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ, ଯୋଗ ସାଧନା ବଳରେ ଜଣେ ଏସବୁ କଥା କରିପାରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଯେ ଯୋଗର ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିଣାମ ତାର ପାଉନି, ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ମୋଟେ ନାହିଁ କୋଉଠି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭବର କଥା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିଜର କଥା, ଏଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଜୋର ଦେଇକି କହିପାରେ। ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, it is not unless it is supramental force, a power that acts without conditions and limits। କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଏଇଟା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଏଇ କଥା, ଏଇ ଶକ୍ତି, ଯୋଗ ଶକ୍ତିଟି ଆମର ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ଯେ ସେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି କଥା ଭିନ୍ନ। ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏମିତି ଯୋଗ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ଯେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉ ତାହା ନୁହେଁ। ତାହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥାଉ। ତେଣୁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଶକ୍ତି, ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ଉପଲବ୍ଧି କରୁ, ତାର ଭିତରେ କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆଉ ଲିମିଟ୍ସ ଥାଏ, କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ, କିଛି ସୀମା ଥାଏ। ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ, କୌଣସି ଲିମିଟ ତାର ନାହିଁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ କି କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଯୋଉ ସ୍ତରର ଆମେ ଆମ ସାଧନା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ବା ଯୋଉଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଲିମିଟ୍ସ ଅଛି, କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଛି, କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି, କିଛି ସୀମା ରହିଛି। The conditions and limits under which yoga or sadhana has to be worked out are not arbitrary or capricious। କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ, ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଯୋଗ ସାଧନା କରାଯିବ, ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ଆମକୁ ମିଳିବ, ସେଇ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ସେଗୁଡିକ ଯେ ଭାରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ବା ନିଜ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ସେ ଶକ୍ତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେଇ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିଛି ସେ ତାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଯେ କିଛି କରିବ, ଯୋଉଟାକୁ କହିଲେ ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ, ସେ ତା ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ କିଛି ଯେ କରି ପକେଇବ, ସେମିତି ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ସେ କରିପାରିବନି। ବା ସେଥିରେ ସେ କ୍ୟାପ୍ରିସିୟସ୍ ବା ସେ ଯେ ଅସ୍ଥିର ଚପଳ ଭଳି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚଳତା ରହିଥିବ, ସେ ଯାହା ତାହା କରିଦେଇଯିବ, ସେମିତି ବି ନୁହେଁ। ସେ ଦେ ଆରାଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନେଚର ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସାଧନାର ଯୋଉ ତାର ବଳରେ, ସାଧନାର ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ସେତିକି ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ସେଇ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ନେଚର ତାହା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସିଏ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେ ତାର ଲିମିଟ୍ସ ଅଛି, ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଛି। ଆମେ ଯେ ଅନୁସାରେ ସାଧନା କରୁଛେ ତା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ ଶକ୍ତିଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ଯଦି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ତାର ଲିମିଟ୍ସ ଅଛି, କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରହିଛି, ଲିମିଟ୍ସ ରହିଛି, these including the will, receptivity, assent, self-opening and surrender of the sadhak have to be respected by the yoga force। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଲିମିଟ୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଭିତରେ ସେ ରହିଲା ଏବଂ ତାହା ତାର ସ୍ୱଭାବଗତ ଭାବରେ ତା ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଯୋଉ ଲେବଲର ଶକ୍ତି ଆମେ ପାଇଲେ, ତାର ଯୋଉ ରହିଛି ତା ନେଚର, ତାରି ଭିତରୁ ଆମେ ତାଠାରୁ ସହଯୋଗ ପରିଣାମ ସବୁ ପାଇବା।
ତାହାରି ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କେତେ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖେ। ଯୋଗ ଶକ୍ତି କୋଉ କୋଉ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖେ ନା ସାଧକର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ୱିଲ୍, ତାର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ରିସେପ୍ଟିଭିଟି, ତାର ଆସେଣ୍ଟ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ମତି, ତାର ମନ ସତ୍ତାର, ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାର, ଦୈହିକ ସତ୍ତାର ଏସବୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରେସେଣ୍ଟ ରହିଛି। ସେଲ୍ଫ ଓପନିଂ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ଉନ୍ମିଳନ ତା ଭିତରେ, ଏବଂ ସରେଣ୍ଡର, ସମର୍ପଣ କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। କାରଣ ତାର ଲିମିଟ ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାଧକର ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ରହିଛି ତଦନୁଯାୟୀ ଯୋଗ ଶକ୍ତିଟି କ୍ରିୟା କରେ ତା ଭିତରେ, ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଲିମିଟ୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ କେତେ ଡିଟେଲରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯୋଗ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ସାଧକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ କ୍ରିୟା କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଉପଲବ୍ଧି ସବୁ ଆସିବ, ପରିଣାମ ଗୁଡିକ ଆସିବ, ତାହା ନୁହେଁ। ତାର ଯୋଉ ସ୍ତରର ସାଧନା ସେଇ ସ୍ତରରେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଏବଂ ତାର ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ରହିଛି ଯୋଉ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାର କ୍ରିୟା ହୁଏ। Unless it receives a sanction from the Supreme to override everything and get something done, ଏଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଏବଂ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଲିମିଟ୍ସ ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଭିତରେ ରହେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ it receives a sanction from the Supreme, ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ମତି ନ ପାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିବ ଯୋଗ ଶକ୍ତି। ଯଦି ସେ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ତେବେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରମଙ୍କଠୁ ସାଂସନଟା ମିଳିବ ତାକୁ, ସାଂସନଟା କଣ? ଟୁ ଓଭରରାଇଡ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ and get something done, ସବୁ କିଛି କଥାକୁ, ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ସବୁ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମତି ତାକୁ ମିଳେ ଯେ ସବୁ କିଛି କଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ କିଛି ଗୋଟେ ଏଠି କରିବାକୁ ହବ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ସାଧିତ କରିବାକୁ ହବ ସାଧକ ମଧ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ତାର ଲିମିଟ୍ସ ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଭିତରେ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ସାଂସନ ମିଳିଗଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏସବୁ ଲିମିଟ୍ସ ଆଉ କଣ୍ଡିସନ। ଏତିକି ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି କିଭଳି ଥାଏ ଆଉ ସେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ହେଲା ସିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାର କ୍ରିୟା କରିପାରେ ଏବଂ ସିଏ ସବୁ କିଛି ର ବିଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟର ବିଧାନ ସେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ସତ୍ୟର ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସିଏ ସବୁ କିଛି ଅଜ୍ଞାନତାର ଯୋଉ ବିଧାନ ସହିତ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଅତିମାନସ ପାଇଁ ଏ କଥା ଭିନ୍ନ, ଅତିମାନସ ଭଳି ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଇଏ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଏଇଭଳି ରହିଥାଏ। Still, the yoga verse is always tangible and concrete in the way I have described and has tangible results. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେମିତି ମୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ରହିଛି ଯେଭଳି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ପରିଣାମ ସବୁ ହିଁ ଆଣିଦିଏ। But it is invisible, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ମଧ୍ୟ
ରହେ। କାରଣ ଆଉଟୱାର୍ଡଲି ଯେମିତି ଆମେ ସେଦିନ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆମେ ବୁଝୁଥିଲେ ଯେମିତି ସେଇ ନାଗା ସାଧୁ ଜଣକ କପର ପାଣିରେ ସେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଛକ ଟାଣିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପାଣିଟି ପିଇବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଇ। ବାହାରକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଗଲା, ସେଇଟା ଦୃଶ୍ୟମାନ କିଛି ପରିଣାମ। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ପେନ୍ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କର ସାଧକଙ୍କର ବା ସାଧିକାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପେନ୍ଟି ର ପରିଣାମଟି ବାହାରକୁ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି, ସେ ପାଚିଲା ଆହୁରି ଏକଦମ ଭୟାବହ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଲା। କିଛି ଜଣା ପଡିଲାନି ଯୋଗ ଶକ୍ତିର କଣ ପରିଣାମ ରହିଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପାଚିକିରି ସେ ପୁରା ଫାଟି ସବୁ କିଛି ସେଇ ତା ଭିତରେ ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିକି କିଛି ଦିନ ଲାଗିଲା, ମାସେ ପରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଭଲ ହେଇଛି। ପରେ ହିଁ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରେୟାର କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଶରୀର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଏଠି ଯୋଗ ଶକ୍ତି କିଛି କ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ କ୍ରିୟା କରିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ଦିଗରେ କ୍ରିୟା କରିଛି। ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଥିଲା? ସୋଲ ସେଠି ବା ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ସେ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ସେ ଚାଲିଯିବ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ, ଆଉ ତାର କ୍ରିୟା ସେ ଅଧିକ କାଳ କୌଣସି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଯିବେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା ବି କରିଛି। ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, but it is invisible, not like a blow given or a rush of a motor car knocking somebody down, which the physical senses can at once perceive. ଏମିତି ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୋଟର ଗାଡିଟେ ଆସିଲା, ଗୋଟେ କାରଟେ ଆସିଲା ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଆଉ ସେ ଯାଇକି ଯେମିତି ଫୋପାଡି ହେଇକି ପଡିଲା। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଟାଞ୍ଜିବଲ ବା ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେମିତି ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ ଫୋର୍ସଫୁଲି କାରଟା ଧକ୍କା ଦେଲା ଏବଂ ଲୋକଟି ଫୋପାଡି ହେଇକି ପଡିଲା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯାହା ବି ହେଲା। ଏଠି ଦେଖାଗଲା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ ଯୋଗ ଶକ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା, ଆମ ଭିତରର ଯେମିତି ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ଆସ୍ପୃହା କରୁଛେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯେ ଆମ ଭିତରୁ ଏଇ କ୍ରୋଧ ଗୁଣଟି ଧର ଅପସୃତ ହଉ, ତାହେଲେ କେମିତି ଧୀରେ ପୁରାପୁରି ସବୁଦିନ ଚାଲିଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସେ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟରୀ ଆମ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଯାଏନି ଯେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବୁ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଏବେ ଇମିଡିଏଟଲି କାମ କଲା। କୋଉଠି କୋଉଠି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରିଲା ଭଳି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଡିଟେ ଆସିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲା, ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। How is the mere physical mind to know that it is there and working? ଯଦି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉନି ତାର ପରିଣତି ଗୁଡିକ, ତାହେଲେ ଏଇ ଭୌତିକ ମନଟି, ସ୍ଥୂଳ ମନଟି କେମିତି ବା ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଉ ସେ କାମ କରୁଛି? by its results, ତା ରେଜଲ୍ଟ କୁ ଦେଖିକିରି ସେ ବି ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ସେ ରେଜଲ୍ଟ ବି ସିଏ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣି ବି ପାରିବନି ଯେ ଏଇଟା ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବୋଲି। ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପାଠଚକ୍ରରେ ସେଇ କଥା, ଧରାଯାଉ ଡାକ୍ତର କିଛି ଔଷଧ ଦେଲେ, ଭଲ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ରୋଗଟି ଭଲ ହେଲା, ତେବେ ପରେ ପୁଣି ମାଇଣ୍ଡ କହୁଛି, ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଥରେ ସେଇ କଥାକୁ ସାବିତ କରୁଛି ଯେ ଏବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଔଷଧ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନ ଦି ଦିନ ପରେ ତା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଲ ହେଲା। ଯୋଗ ଶକ୍ତି କଣ କଲା? ଏଭଳି ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରେ
ଏବଂ ସେ ମୋଟେ ମାନିବାକୁ ରାଜି ହୁଏନି ଯେହେତୁ ଏଟା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ କ୍ରିୟା କରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାରି ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସର ବା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଦ୍ୱନ୍ଦ ସଂଶୟର ଭାବଟି ସବୁବେଳେ ରଖିଛି। ଏବଂ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କେମିତି ବୁଝିବ ରେଜଲ୍ଟଟାକୁ ଯଦି ନ ଦେଖିବ? But how can it know that the results were that of the yogic force and not of something else? ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା ଯୌଗିକ ଶକ୍ତିର ହିଁ କ୍ରିୟା, ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ? ମଣିଷ ତ କହେ ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଲି ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ସେ ଅମକ ଜାଗାକୁ ଗଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ ମିରାକଲ ଭଳିଆ ଏ କାମଟା ହେଇଗଲା, କାମ ଦେଇଦେଲା, ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଏ ବୁଦ୍ଧିଟା ଆସିଲା, ମୁଁ ଏଟା କରିଦେଲି, ହେଇଗଲା। ବହୁତ କିଛି କଥା ସବୁରେ ସିଏ ଏମିତି ପ୍ରକାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ଏବଂ ଏଭଳି ବୁଝେ। ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମତର କ୍ରିୟା ଏ ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ଚାଲିଛି? ତେଣୁ ସେ ଏତେ ବୁଝିପାରେନି। ଆଉ କି କିଛି ନ କରିଛି ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଏ କଥାକୁ କଲା, ସେ କାହିଁକି ଭାବିବ? one of two things it must be, ଦିଟା କଥାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହବ। ପ୍ରଥମଟି କହୁଛନ୍ତି either it must allow the consciousness to go inside, to become aware of inner things, to believe in the experience of the invisible and the supraphysical, and then by experience, by the opening of new capacities, it becomes conscious of these forces and can see, follow and use their workings, just as the scientist uses the unseen forces of nature. ସେ ଗୋଟେ କଥା ଦିଟା କଥା କରିପାରେ, ଗୋଟିଏ କଥା ତା ଭିତରୁ ଅନ୍ତତଃ କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି କହିଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି କରିପାରେ ଯାହା ତାର ଚେତନାର ଅନ୍ତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଚେତନାର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଚେତନାରେ ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ତର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଚେତନ ହବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବ। କଣ ସେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ରିୟାକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସଚେତନ ଯଦି ହବ। To believe in the experience of the invisible, ଅଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉ ଘଟଣା ସେଗୁଡାକର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଉପରେ ସେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଶିଖୁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଯୌଗିକ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା। ଏଇ ଯୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ କ୍ରିୟାଟି ହେଲା, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥାକୁ ଏଇଠୁ ସେଠିକି ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟା, ଆମେ କହିଲେ ଏଇଟା ଘୁଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କଥା ହେଇପାରେ। ସେଇ କଥାଟିକୁ ସେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ପୁଣି କଣ କରିବ ନା, ଟୁ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ ଦ ଇନଭିଜିବଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ସୁପ୍ରାଫିଜିକାଲ, ସେ ଅତି ଭୌତିକ କଥା ଗୁଡିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଶିଖିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ କିଛି ଜାଣିବ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତାପରେ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହବ, ତାର ଅନୁଭୂତି ହବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କିଛି ସୁପ୍ରାଫିଜିକାଲ ଘଟଣା, ଏମିତି କିଛି ଅତି ଭୌତିକ କଥା ଯୋଉଗୁଡାକ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଦେଖି ନ ହଉଥିବା ଘଟଣା, ସେମିତି କିଛି କଥା ବି ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତାପରେ ତାର ଅନୁଭୂତି ହବ ସେଇ ଉପରେ ଏବଂ ତାପରେ ଅନେକ ନୂତନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଡକୁ ତାର ଉନ୍ମିଳନ ବି ହବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ, ଯୌଗିକ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିବ। ଜଣେ କିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେ, ଯେମିତି ମାଙ୍କର କଥା ଆମେ ଆରଥର ବୁଝୁଥିଲେ, ମା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିରୋଧବରଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ କିଛି ସମୟ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଖିର କର୍ନିଆଲ ଅଲ୍ସର ଭଲ ହେଇଗଲା। ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଗୋଟେ କଥା? ସିଏ ସିନା ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଭିତରେ ଏଇଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏଇ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଟିକେ କେତେ କରିପାରେନି। ସିଏ କହିବ କେତେ ଆଗରୁ ଔଷଧ ପତ୍ର ପକେଇଥିଲେ, କେତେ କଣ କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଏବେ କାମ କରିଗଲା। ଏଭଳି ଗୋଟେ
फिजिकल माइंड एमिति प्रकार कहे किंतु स्वयं निरवरण निजे कहउछंती जेतेबेले प्रभु मो आखि को किछि समय चाहि रहले तापर मो आखिर पेन एवं से अल्सर पूरा पूरी भलो होबा को लागिला रिसीड करिगला ए सब कथा केमिति संभव है तने एगुडी को ऊपर धीरे धीरे तार विश्वास तापरे आसीबा को लागिवो एवं से जानि परिबो यौगिक शक्ति केते प्रकार क्रिया करि पारे जेमती साधक जनक कहले मो मनटा मोटे नीरव होनी साइलेंस मोटे नाही ताले कोन करबी साइलेंस होनी प्रभु को कहले प्रभु कोन कले तांको मुंडरे किछि समय पे हाथटे रखिदेले किछि सेकंड पे तापरे से पूरा पूरी तांकर सबु किछि जे प्रकार मनरे जे प्रकार साइलेंस आसिया कथा से एते एक गभीर नीरवता तांको मन मध्य रे आसीगला तापरे से निजे ही पछरे देखुछंती कोन से कथा को चिंता करियो को से असमर्थ होछंती आउ से सामर्थ्य नथिला परि तांको मन हैला प्रभु को जाय कि जणेले जे प्रभु मु तो कोन से कथा को भाबी भी पारुनी कोन करबी प्रभु पुणी थरे तांको से सामर्थ्य भी प्रदान करछंती ए योग शक्ति की प्रकार क्रिया करे केते प्रकार कार्य करे खाली जे रोग वैराग दूर करिवो ताहा नहे अनेक किछि असंभव कथा योग शक्ति संभव करि पारे गोटे फूलटी धरा जो झाउली पड़िछि योग शक्ति द्वारा ताको सचेतन भी कर दिया जाय पारे ताको पुणी सजाग कर दिया जाय पारे से पूरा पूरी पुणी जीवंत होई उठी पारे एभली सामर्थ्य मध्य योग शक्ति रहिछि सेतबेले से जानि परिबो जे तार केते सामर्थ्य रहिछि केते प्रकार कार्य करे एवं से गुडी को से अनुसरण करि परिबो जेमती साइंटिस्ट माने अनुसरण करंती ए विश्व प्रकृतिर अनेक सामर्थ्य को अनेक शक्ति को अनुसरण करी गोटे गोटे सूत्र पांती एवं से गुडी को तांकर विशाल तर आविष्कार गुडिक भितरे स्थानित करंती समग्र विश्व रे ता विख्यात होई उठे ठीक सेमती से बुझी परिबो एमिति अंतर्गत से योग शक्ति केते कार्य असाध्य साधन करि पारे बा एमिति गोटे कथा करि परिबो बा आ गोटे कथा करि परिबो जो दुईटी कथा कहले सेकंड कथाटी कहउचंती और one must have faith and watch and open oneself and then it will begin to see how things happen बा एमिति भी पारे प्रथम कथाटी कहले से निज चेतना भितरे गभीरता को जीव चेष्टा करिवो द्वितीय कथाटी कहउचंती से ए गुडी को ऊपरे से विश्वास रखी से निजे निजको से दिगरे उन्मिलित करिदबो एवं तापरे देखिबा को लागिवो जे ता भितर कोन सब घटुछि से जो योग शक्ति कुहा जाउछि से केमिति आसुछि तार परिणति किभଳି घटुछि एवं तार रिपिटेशंस केमिति होछि मोर रिपिटेशंस मोर क्लियर मोर टैंजिबल रिजल्ट्स increasing frequency increasing consistency of results a feeling and awareness of the force at work एमिति भाबरे से दिगरे जति टिके विश्वास रखि सेड को उन्मिलित हो जाए चेतना रे गभीर को प्रवेश करी जदि निजे एतिकी न भी करि पारला से दिगरे टिके विश्वास रखि कि जदि निज को से दिगरे उन्मिलित करे तेबे भी से देखि परिबो सेई महत्तर शक्ति राजी की भली क्रिया करूछंती से योग शक्ति की भली सुंदर एवं महत्तर परिणति गुडी को आनी दउछंती की भली एकदम मूर्त एवं वास्तव फलाफल सब आसुछि सेगुडी को की भली बारंबार घटुछि एवं केते अधिक परिमाण रे घटुछि ता भितरे से सब को से भल भाबे उपलब्धि करि परिबो सेतेबेल पर्यंत ए कार्य से जारी रखिबो until the experience becomes daily regular normal complete जेतेबेले तार ए अनुभूति दैनंदिन जीवन रो अनुभूति हिजिबो एवं तार पूरा
ये नित्य नियमित अनुभूति हो एवं स्वाभाविक नॉर्मल हो एवं परिपूर्ण भाव रे ता सहित रहे सेते पर्यंत ए दुईटी जाक बाट भितर गोटे किछि करबा तो दरकार खाली रे जोग शक्ति नाही कहबे बसी पड़िबार कोन हमें पाइबा ए समस्त कथार वंचित रही जिबा सिना पाइबा कोन सेठी पय प्रभु ए कथा को कहउछन्ते एगुडा को ए दीटा होची मेन मेथड्स कहउछन्ते दीज आर द टू मेन मेथड्स one internal working from the outward and the other external working from outside and calling the inner force out till it penetrates and is visible in the exterior consciousness ए बळी भाबरे दुईटी धारा गोटे होची अंतर्गत भाबरे जाय कि से कथा को जानिबो आ गोटे निजको उन्मिलित करदब से दिगरे निजको जमते बाह्य भाबरे सेई क्रिया सहित निजको जोगाजोग करदेवा पाई निजको जोड़ी रखिबा पाई एक प्रयास करिवो एभଳି हेले तार चेतना मध्यरे एई भଳି जोग शक्तिर क्रिया प्रक्रिया निरंतर ता मध्यरे जारी रही पारियो तेनु एई गुडा को करिबा उचित ए दुईटी जाक भितर कोन सेठी गोटी से चेष्टा करिबा उचित बट नाइदर कैन बी डन इफ वन इंसिस्ट ऑलवेज ऑन द एक्सट्रोवर्ट एटीट्यूड तेणु जने एई दीटा जाक भितर कोउटा भी हे परिबानी जदि जने सब बेले केवल बाह्य परिणाम परिणति को फिजिकल माइंड द्वारा बुझी करी सब खाली ए भली बाह्य अभिमुखी हे कि रही करी सब को नास्ती करिवो सब को अस्वीकार करिवो अविश्वास करिवो किछि होबनी तेणु एई भली जते दिन चलिथिवो से कोनोसी अनुभव पाइबनी विश्वास करिबा को हबो ताहा मध्य रे प्रवेश करिबा को हबो तार स्वतंत्र अनुभूति निजे लाभ करबा को हबो एमिति मना करी करी अनंत काल मना करी चली भी तार कोनोसी भलो परिणति आम जीवन रे जे आसी जीवो अस्वीकार करिबा द्वारा ताहा कदापि नहे जदि स्वीकार करूछु निश्चित तार से उपयोगिता आम जीवन रे आमे स्पष्ट भाव रे मूर्त वास्तव भाव रे उपलब्धि करि पारिबो आज एठी रहबा परवर्ती पर्याय आग को पढ़िबा आज आलोचना को मां पाद पद्म रे कृतज्ञतापूर्ण प्रणाम सहित निवेदन करुछि। वंदे मातरम।